ہن بلا تاخیر مقامی علماء کرام حضرت مولانا سہیل معاویہ سابقہ دیوبندی چند منٹ واسطے تساں حضرات دے سامنے گفتگو کرنگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ انتہائی معزز سامعین حضرات، آپ حضرات علماء کرام کی زیارت کر رہے ہیں۔ سٹیج پر جیسا کہ ہمارے برادر مکرم حافظ مولانا عبدالجبار صاحب نے بتایا ہے، میں انشاءاللہ انتہائی مختصر وقت میں صرف حاضری لگوانے کی غرض سے آپ سے دو چار باتیں عرض کروں گا۔ دعا کریں اللہ تعالی صحت عطا فرمائے، جو بیماری ہے اللہ تعالیٰ اس سے دور فرمائے، تاکہ آپ جیسے محبت بھرے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا دین و سنت قرآن سنت کے حوالے سے ہوتا رہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، پروگرام کا جو عنوان ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ علماء کرام سے اپنے نبی کی عظمت مقام و مرتبہ کو سنتے ہیں، علماء کرام بیان کرتے ہیں، اور یہ اس لیے بیان نہیں کرتے کہ ہماری جو ہے اس سے شہرت ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے ہم اپنے نبی کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی کا ذکر کرتے ہوئے اور اپنے نبی کا ذکر سنتے ہوئے لذت آتی ہے، اور ہم وہ لذت حاصل کرنے کے لیے اپنے نبی کا ذکر بیان بھی کرتے ہیں اور نبی کا ذکر سنتے بھی ہیں۔ ہمارے نبی کا ذکر کسی کا محتاج نہیں ہے کہ علماء بیان کریں تو ذکر ہے، آپ سنیں تو پھر ذکر ہے، علماء بیان کریں تو پھر ذکر ہے، آپ سماعت کریں تو پھر ذکر ہے۔ علماء کرام کی موجودگی میں طالب علم ہوں، ایک تخیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے نبی کا ذکر کوئی بیان کرے وہ پھر بھی اعلیٰ ہے، کوئی نہ بیان کرے وہ پھر بھی اعلیٰ ہے۔ کسی کے نہ بیان کرنے سے ہمارے نبی کا ذکر کم نہیں ہوتا، کسی کے بیان کرنے سے ہمارے نبی کا ذکر زیادہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام حدیں ختم کر دی، ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ کتنا ایک بلند کیا ہے، اسی کے ساتھ ایک حدیث نبی کو جوڑتا ہوں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمایا اے نبی، ہم نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا ہے، جہاں ہمارا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا، جہاں ہماری باتیں ہوں گی وہاں آپ کی باتیں ہوں گی، جہاں ہمارے تذکرے ہوں گے وہاں آپ کے تذکرے ہوں گے، جہاں ہماری صدا ہوگی وہاں آپ کی صدا ہوگی، جہاں ہمارا تعارف ہوگا وہاں آپ کا تعارف ہوگا، جہاں ہمارا بیان ہوگا وہاں آپ کا بیان ہوگا۔ ہم اپنے بیان کو اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک اس کے ساتھ آپ کے بیان کو نہ جوڑا جائے۔ آذان ہوگی
कबूल तब होगी जब मेरे जिक्र के साथ आपके जिक्र को बयान किया जाएगा। मुअज्जिन खड़ा होगा, वो मेरी सदा लगाएगा, साथ वो आपकी सदा भी लगाएगा। कुरान मुक़द्दस को हमने उतारा, हमारी वहदनीयत को बयान करेगा, साथ आपकी रिसालत को भी बयान करेगा। जनाब आदम का तज़किरा होगा, साथ आपका तज़किरा होगा। अभी कायनात में कोई चीज़ नहीं पैदा हुई, मालिक ने फरिश्तों को जमा किया है, जमा करके उनके सामने कुरान पाक की 2 सूरतों की तिलावत की है। तो सूरत ताहा, मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा, अल्लाह ने जहाँ पर अपना तारुफ करवाया वहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा मकीन गुंबदे खिज़रा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का तारुफ भी करवाया। दूसरी सूरत यासीन की तिलावत की है। अभी कायनात में कोई चीज़ पैदा नहीं हुई है, न ज़मीनो ज़मा पैदा हुए हैं, न कौनो मकाम पैदा हुए हैं, न बर्रो बहर पैदा हुआ है, न हजरो शजर पैदा हुए हैं, न जमीन की पस्तियाँ पैदा हुई हैं, न आसमानों को उरूज बख्शा है, न सितारों को जगमगाहट अता की है, न सूरज को उसकी तपश दी गई है, न चांद को उसकी किरणें अता की गई हैं, न दामन आसमान को रौनकों से आबाद किया गया है, न जमीन को फूलों से सजाया गया है। अभी कायनात में कोई चीज पैदा नहीं हुई है। मालिक ने अपने जिक्र के साथ मेरे और आपके जिक्र, आपके नबी के जिक्र को बयान किया है। फिर वक्त गुजरता गया, मालिक ने तमाम अंबिया कराम को जमा कर लिया। उनके सामने मालिक कुरान पाक का तारुफ करते हैं, बयान करने वाले रब्बुल आलमीन है। जैसे आज ठेठियां की मस्जिद के अंदर मौलाना अब्दुल जब्बार ने, मौलाना कारी हाफिज अब्दुल रऊफ साहब ने, भाई सैफुल्लाह साहब ने उलमाए कराम को बुलाया। ये एक मुक़द्दस महफिल सजाई है, उलमा नबी का जिक्र बयान करेंगे, आप सुनने वाले हैं। जरा इसी तख़य्युल को मैदान हशर में लेकर के जाइए, जहाँ पे तमाम अंबिया कराम बैठे हैं। अरे वो महफिल कितनी आला होगी, जहाँ सुन होगी, वो महफिल कितनी बरकत वाली होगी, जहाँ सुनने वाले ईसा होगी। वो महफिल कितनी बरकत वाली होगी, जहाँ सुनने वाले इब्राहिम होंगे। वो महफिल कितनी बरकत वाली होगी, जहाँ सुनने वाले दाऊद अलैहिस्सलाम होंगे। तमाम अंबिया कराम बैठे हैं, बयान करने के लिए कौन आए? मालिक खुद सामने खड़े होते हैं। मालिक इरशाद फरमाते हैं, वाइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, ऐ नबियो तुम्हें नबुव्वत और रिसालत अता करूंगा। मैंने अर्ज किया, इसे छेड़ना नहीं चाहता, वक्त तवील होता जाएगा। तमाम अंबिया कराम के सामने मेरे और आपके नबी का जिक्र बयान कर दिया है। आइए, जनाब आदम का जमाना आता है, अल्लाह कायनात को उरूज बख्शता है, अल्लाह कायनात को रौनकें अता करता है, अल्लाह कायनात को बहारें अता करता है, अल्लाह कायनात में इंसानियत के वजूद को नासिल करता है। आइए, साथ साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा मकीन गुंबदे खिज़रा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से नबी है? मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा मकीन गुंबदे खिज़रा, मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा मकीन गुंबदे खिज़रा। मेरा तो दिल चाहता है मैं नबी की अज़मत को बयान करता जाऊँ, नबी की रिसालत को बयान करता जाऊँ, नबी पर दरूद पढ़ता चला जाऊँ, नबी की ज़ात को बयान करता जाऊँ। कब्र में यही तो काम आएगी, हशर में यही तो काम आएंगे, नबी की सिफारिश ही तो हमारे काम आएगी। आइए, जनाब मूसा का जमाना है, तारफ मूसा का होता है, तारफ मोहम्मद मुस्तफ़ा का होता है। बिलाखिर तमाम अंबिया कराम अपना वक्त गुजार करके चले जाते हैं। आखिर में बारी आती है जनाब सैयदना हजरत ईसा पैगंबर की, कौम के सामने खड़े होते हैं, अल्लाह की वातनियत को बयान करते हैं, अल्लाह की रबूबियत को बयान करते हैं। और ठेठियां वालों, अब आपको पता है हुजूर की आमद से, हुजूर की विलादत से, बासादत से, मेरे नबी की आमद से 600 साल पहले अपनी कौम के सामने एक अल्लाह का नबी खड़ा होता है, बशारत देता है, अना मुबश्शिरम बिरसूलिही याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ऐ कौम के लोगों, मेरे बाद एक नबी आने वाला
ہے جس کا نام محمد ہے، جس کا نام احمد ہے، اسے بشیر کہتے ہیں، اسے نذیر کہتے ہیں، اسے وداعین الاللہ باذنہ وسراجا منیرا کہتے ہیں۔ تمام اللہ نے جہاں جہاں پر اپنے ذکر کو بیان کیا ہے وہاں وہاں اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کے ذکر کو بھی بیان کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ یا اللہ میرے نبی کے ذکر کو کتنے کو بلند کیا۔ جھگڑا ہو جاتا ہے نا بھائی کتنے کہ یا اللہ نبی کے ذکر کو بلند کیا۔ کوئی کہیں گے ہم اس انداز سے مانتے ہیں، کوئی کہیں گے جیسے ہم مانتے ہیں ویسے مانو تو پھر محبت ہے، کوئی کہیں گے ہم ماننے والے ہیں یہ وہابی منکر ہے، یہ کہیں گے ہم ماننے والے ہیں وہ منکر ہے۔ یا اللہ نبی کے ذکر کو کتنا بلند کیا ہے۔ علماء کرام کی موجودگی میں طالب علم ہوں تخیل رکھنا چاہتا ہوں، یا اللہ میرے نبی کے ذکر کو کتنا بلند کیا ہے۔ کہا اب بھی سمجھ نہیں ہے، قرآن کے اوراق کو کھولنا شروع کر دے۔ نبی کا چہرہ قرآن آپ کو بتائے گا، نبی کی آنکھیں قرآن آپ کو بتائے گا، نبی کی پلکیں قرآن آپ کو بتائے گا، نبی کی پیشانی قرآن آپ کو بتائے گا، نبی کی زلفیں قرآن آپ کو بتائے گا، نبی کی گردن قرآن آپ کو بتائے گا، نبی کا سینہ قرآن آپ کو بتائے گا، نبی کی ہتھیلی قرآن آپ کو بتائے گا، نبی کی انگلیاں قرآن آپ کو بتائے گا، نبی کا اخلاق قرآن آپ کو بتائے گا، نبی کا کردار قرآن آپ کو بتائے گا، نبی کی افعال قرآن آپ کو بتائے گا، نبی کا بیٹھنا قرآن آپ کو بتائے گا، نبی کا کھڑا ہونا قرآن آپ کو بتائے گا، نبی کی دعوت قرآن آپ کو بتائے گا، نبی کا جہاد قرآن آپ کو بتائے گا، نبی کی تبلیغ قرآن آپ کو بتائے گا، نبی کا اخلاق قرآن آپ کو بتائے گا۔ ارے چھوڑیے نبی کی بات، نبی کی چادر قرآن آپ کو بتائے گا، نبی کا کمبل قرآن آپ کو بتائے گا، نبی کا دن قرآن آپ کو بتائے گا، نبی کی رات قرآن آپ کو بتائے گا، نبی کا سجدہ قرآن آپ کو بتائے گا، نبی کا قیام قرآن آپ کو بتائے گا، نبی کی نماز قرآن آپ کو بتائے گا۔ ارے چھوڑیے نبی کی افعال کو، نبی کے صدیق قرآن آپ کو بتائے گا، نبی کا عمر قرآن آپ کو بتائے گا، نبی کا عثمان قرآن آپ کو بتائے گا، نبی کا علی قرآن آپ کو بتائے گا، نبی کا طلحہ قرآن آپ کو بتائے گا، نبی کا سفیان قرآن آپ کو بتائے گا، نبی کا خالد قرآن آپ کو بتائے گا، نبی کا معاویہ قرآن آپ کو بتائے گا۔ ارے چھوڑیے نبی کے صحابہ کو، نبی کی بیوییں قرآن آپ کو بتائے گا، نبی کی عائشہ قرآن آپ کو بتائے گا، نبی کی حفصہ قرآن آپ کو بتائے گا، نبی کی خدیجہ قرآن آپ کو بتائے گا، نبی کی ام حبیبہ قرآن آپ کو بتائے گا۔ ارے چھوڑیے نبی کی بیویوں کو، نبی کی بیٹیاں قرآن آپ کو بتائے گا، نبی کا حسن قرآن آپ کو بتائے گا۔ ارے کہاں تک لے جاؤ، ورفعنا لک ذکرک، ٹھیکیاں والے زمین پر بیٹھ کر کے دامن آسمان میں دیکھیں گے، رب کی وحدانیت نظر آئے گی، کائنات کے اندر نظر پھیریں گے تو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ مکین گنبد خضرا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کو نظر آئے گی۔ سیرت النبی کہاں جائیں گے، کہاں تک جائیں گے؟ اس لیے نبی کو مانو جس معیار سے مانتے ہو، نبی کو مانو جس معیار سے مانتے ہو۔ تیری محبت کہتی ہے جھنڈیاں لگا کے ماننے، تو جھنڈیاں لگا کے من۔ تیری محبت کہتی ہے نبی کی افعال کو اپنا کے مننا، اپنا افعال کو اپنا کے من۔ میدان حشر میں یہ سوال نہیں ہوگا بازار کس نے سجائے، جھنڈیاں کس نے لگائی، میلاد کس نے کروایا، پوچھا جائے گا میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اطیع اللہ واطیع الرسول۔ تو نے سجدہ کیا نبی کی طرح کیا کہ نہیں کیا؟ ہاتھ باندھے نبی کی طرح باندھے کہ نہیں باندھے؟ نماز پڑھی نبی کی طرح پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ زکات دی نبی کی طرح دی کہ نہیں دی؟ اللہ کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال نہیں کریں گے، پوچھا جائے گا بتا دنیا کے اندر
नबी की इत्तिबा की है कि नहीं की है सरापा उजाला हमारा नबी। कितना आला नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। हमें वो नबी दे करके अल्लाह ने हमारे जिम्मे काम लगाया है। तुम्हें ऐसे उम्मत मोहम्मद में नहीं पैदा कर रहा हूँ, ये वो नबी है जिसकी उम्मत में पैदा होने के लिए नबी दुआ करते गए, या अल्लाह ताजे नबुव्वत उतार लीजिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा मकीन गुम्बद खिज़रा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐ मेरे मालिक उम्मत के अंदर पैदा फरमा दो। अल्लाह ने उस नबी की उम्मत के अंदर बिन मांगे पैदा कर दिया है। तुम आम नहीं हो, तुम्हारी निस्बत नबी के साथ है, तुम आम नहीं हो, तुम खास हो। अरे अपनी अज़मत को पहचानिए, अपने मकाम को पहचानिए, अपनी अशरफियत को पहचानिए। अल्लाह ने कितना मकाम तुम्हें अता कर दिया है। अब अल्लाह सवाल करेंगे जो मैंने नबी अता किया, उस नबी के किरदार पर तुमने किरदार बनाया कि नहीं बनाया, अफ़आल बनाए कि नहीं बनाए। अल्लाह जरूर पूछेंगे कौन सा नबी अल्लाह ने हमें अता किया, वो कौन सी अज़मत वाला नबी अल्लाह ने हमें अता किया, वो कौन सा पैगंबर अल्लाह ने हमें अता फरमाया। फरफ़अना लका ज़िक्रक, कायनात की बुलंदियां जहां पर खत्म होती है, मेरे नबी की बुलंदी वहां से शुरू होती है। कायनात के उरूज जहां खत्म होते हैं, मेरे नबी की अज़मत का उरूज वहां से शुरू होते हैं। कायनात की अज़मतें जहां खत्म होती है, मेरे नबी की अज़मत का उरूज वहां से शुरू होते। सारे नबी सिर्फ नबी बन के आए, मेरे और आपके नबी खत्म नबुव्वत का ताज पहन करके आए। वो सिर्फ रसूल बन के आए, मेरे और आपके नबी खत्मुर रसूल बन के आए। वो सिर्फ पैगंबर बन के आए, मेरे आपके नबी पैगंबरों के पैगंबर बन के आए। वो अपनी कौमों के इमाम बन करके आए, अपने लोगों के इमाम बन करके आए। मेरे आपके नबी नबियों के इमाम बन करके आए। वो सिर्फ हसीन बन के आए, मेरे आपके नबी अहसन बन करके आए। वो सिर्फ जमील बन के आए, मेरे आपके नबी अजमल बन करके आए। वो सिर्फ करम बन करके आए, मेरे आपके नबी करीम बन करके आए। जहां सारी कायनात की अज़मतें खत्म हो जाए, उरूज खत्म हो जाए, बुलंदियां खत्म हो जाए, मकाम खत्म हो जाए, रिफ़तें खत्म हो जाए, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ नबी वहां से आपकी अज़मतें शुरू होती हैं। अल्लाह हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। दुआ करें, मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी और यकीनन मैं यहाँ कुर्सी पर बैठे मुझे बिल्कुल यकीनन तवक्को नहीं थी कि मैं एक दो लफ्ज़ भी कह सकूं। जिंदगी का पता नहीं है, ये अल्लाह हमारी इस हाजिरी को, हो सकता है अल्लाह हमारी इस हाजिरी की वजह से हमारी कब्र को रोशन फरमा दे, अल्लाह हमारी आखिरत अच्छी फरमा दे। दुआ करें जो बीमार हैं अल्लाह तमाम बीमारों को शफा अता फरमाए। इस पाक मुक़द्दस महफिल के अंदर, और यकीनन ये वो महफिल है जिस महफिल के अंदर शिरक बयान नहीं होगा, बिदात बयान नहीं होगी, रस्म और रिवाज बयान नहीं होंगे। यहाँ या अल्लाह का कुरान बयान होगा या पैगंबर का फरमान बयान होगा। ऐसी महफिल के बारे में अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जब जमीन पर लोग बैठकर अल्लाह की अज़मत का बयान कर जिक्र करते हैं, जब जमीन पर बैठकर लोग मेरे नबी की अज़मत का जिक्र करते हैं, आसमान से जमीन तक इतने फरिश्ते उतरते हैं, एक बालिश जगह भी उनके दरमियान खाली नहीं होती। ये जमीन से आसमान तक फरिश्ते अल्लाह के सामने इस मजलिस में आने वालों के लिए इस्तग़फ़ार भी करते हैं और मग़फ़िरत का सवाल भी करते हैं। ये मुक़द्दस महफ़िल है, अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ मेरे मालिक जिनके पास औलाद नहीं है, इस महफ़िल के सदक़े मेरे मालिक उन्हें नेक साले औलाद अता फरमा। ऐ मेरे मालिक जो नेक तमन्नाएं हैं वो तमन्ना पूरी फरमा। जो बीमार हैं किसी भी हालत में, ऐ मेरे मालिक तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा। अल्लाह मेरी आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।